Представь себе, что каждая скорлупка яйца– это не просто завтрак, а хроника выживания. Маленький белый камень, в котором спрятана история наших бабушек, наших сел, наших зим. Потому что именно курица, простая, домашняя, клюющая пыль под забором, спасала людей, когда рушились империи и замерзали города. 1942 год. Ленинград в блокаде. Люди ели все, что можно было найти. Но на окраинах еще теплились крошечные общинные курятники. Несколько десятков несушек в подвале могли прокормить целую улицу. На Украине в голодные годы 1933-1947 куриное яйцо было валютой выживания. За десяток можно было обменять мешок муки. А одна живая курица стоила как серебряное кольцо. В Средней Азии под Самаркандом старики рассказывали: если у тебя есть 3 куры, ты не бедняк. На Алтае, в степных деревнях Казахстана, вьюга могла занести все живое, но если курятник теплый, ты уже спасен. Эти птицы были не просто животными, а союзниками человека в борьбе с холодом и голодом. Они ели то, что находили: картофельные очистки, жмых, высушенные крапивные листья. И все возвращали в виде теплого, живого яйца, концентрата солнца и травы. Тогда никто не говорил органическое или фермерское, это просто называлось жизнь. Но пришли новые времена. Колхозы расформировали, комбикорма стандартизировали, а вместе с ними исчезла мудрость. Люди перестали понимать, что курица не мусорное ведро на лапах, а живое существо с химией тела сложнее, чем у нас с тобой. Когда индустрия сказала «кормите чем подешевле, все одно белок», мы поверили, а потом удивились, почему яйцо стало безвкусным, почему скорлупа ломается в руке, почему куры болеют и не несутся. И вот здесь начинается расследование. Мы будем разбирать, как незаметные бытовые привычки, которые кажутся безобидными, разрушают все: здоровье птицы, экономику хозяйства, даже экологию села. Ведь курица – это лаборатория на лапах. В ней синтезируются аминокислоты, витамины, гормоны, которые не просто делают яйцо, а строят ткань жизни. Ей нужны метионин, лизин, триптофан, кирпичики белка, без которых падает не только продуктивность, но и иммунитет. Ей нужен кальций, 3,5–4% в рационе, не меньше, иначе каждая скорлупка будет сделана из ее собственных костей. Ей нужен витамин D3, чтобы этот кальций усваивался. Нужна сера, цинк, марганец, все, что в природе добывается из земли, травы, насекомых. И когда вместо этого ей дают сухой хлеб, вареный рис, соленые остатки супа, она вроде жива, но в ней уже идет деградация. Так же, как и в человеке, который ест только фастфуд. А теперь задумайся, почему эта деградация выгодна? Почему нам навязали идею, что домашнее – это архаика, а комбикорм из мешка – вершина прогресса? Потому что природу нельзя запатентовать. Никто не может продать тебе крапиву, червя или высушенный люцерновый лист под брендом. Но можно упаковать все это в гранулу, добавить ароматизатор, нарисовать логотип и продать тебе по цене золота. Индустрия отрезала нас от земли, от цикла жизни, чтобы продавать обратно то, что раньше было бесплатным. Сейчас, в 21 веке, на селе происходит странное. Люди возвращаются к курятнику, но без знания. Ставят модные курятники из ОСБ, покупают породы Хайсекс и Ломан Браун, но кормят их, как советские бабушки, хлебом и остатками. Только тогда хлеб был из цельной муки, а теперь из пустой химии. Тогда остатки были домашние, а теперь из фастфуда и маргарина. Результат один. Курица живет меньше, несется хуже, а человек снова ищет виноватого. И вот я, твой сельский агромифбастер, стою посреди двора, где петух кукарекает в такт дизелю старого трактора, и говорю прямо: хватит кормить куриц мусором. Мы потеряли культуру кормления, как потеряли культуру хлеба. Хлеб перестал быть священным, а стал уткой для утильсырья. То же случилось с яйцом. Но сегодня мы вернем смысл. Мы откроем архив знаний, который хранился в сараях и тетрадях, передавался шепотом от бабки к внучке, от пастуха к фермеру. Мы вспомним, почему курица не просто ест, а лечит. Почему правильная кормежка – это акт сопротивления глобальной химизации. В следующей части я покажу, как один на вид безобидный кусок хлеба
может стать тихим убийцей твоего хозяйства. Мы посмотрим на него под микроскопом, разложим по аминокислотам и поймем, почему то, что кажется дешевым спасением, на деле экономическое самоубийство. Знания выживают только тогда, когда их передают. Так что слушай, Amigo de los Mini Dinosaurios. Следующее хранилище откроется скоро. Hey, amigo de los mini dinosaurios. Ahora sí vamos a levantar la tierra y mirar qué hay debajo del mito del pancito para las gallinas. Porque aquí empieza la verdadera arqueología del error. ¿Sabes por qué este alimento parece tan inofensivo? Porque en la posguerra era oro. En 1946, cuando los campos de Ucrania todavía humeaban después de los frentes, la gente recogía cada migaja del pan. En los coljoses, el pan duro se remojaba y se mezclaba con harina de cebada o con alfalfa seca. Era un suplemento temporal. Las abuelas sabían que eso era napadmogu, no la comida base. Pero con el tiempo la costumbre se volvió dogma. Si la gallina come pan y no se muere, entonces es bueno. Así nació el mito. Hoy, ese mito se convirtió en rutina. En casi cada patio del espacio post-soviético, de Poltava a Pavlodar, de Mogilev hasta Osh, puedes ver la misma escena. Un balde de pan remojado en agua, un puñado de tortillas viejas o lepioshek, y las gallinas picoteando felices. La imagen es tierna, casi poética. Pero si la miras con ojos de biólogo, es un cuadro de desnutrición. El pan moderno no es el pan de antes. En los años 60, cuando las panaderías soviéticas producían el famoso kirpichik o el batón nariznoy, la harina todavía contenía parte del germen y del salvado. Tenía vitaminas del grupo B, hierro, manganeso, fósforo. Pero el pan industrial de hoy, ese que compras en bolsa de plástico, está hecho de harina refinada tipo 550 o 650, donde el 90% de los micronutrientes se eliminan. Lo que queda es almidón puro, y el almidón en el cuerpo de la gallina se transforma en glucosa, energía barata. Es como echarle gasolina de baja calidad a un motor de avión, arranca, pero se destruye por dentro. Veamos los números. Una gallina ponedora necesita 17% de proteína bruta en su dieta diaria. Eso equivale a 17 gramos de proteína por cada 100 gramos de alimento seco. Un pan común tiene 8%, y de una calidad biológica muy baja, porque la proteína del trigo, el gluten, carece de aminoácidos esenciales como la lisina y la metionina. Sin lisina, la gallina no puede sintetizar plumas sanas ni mantener su masa muscular. Sin metionina, el hígado no puede procesar las grasas ni producir suficiente albúmina, el componente principal de la clara del huevo. Por eso las gallinas alimentadas con pan comienzan a poner huevos con clara líquida, casi transparente, y con yemas pálidas. No es magia negra, es química. Además, el pan es enemigo silencioso del calcio. El fósforo que contiene está en forma de fitato, una molécula que se une al calcio e impide su absorción. Cuando la gallina come mucho pan, el calcio del alimento balanceado pasa directo al excremento. El cuerpo entonces lo busca en otro lugar, en sus propios huesos. De ahí los casos de patas dobladas, gallinas que se sientan sobre la cloaca porque no pueden sostenerse, o cáscaras tan finas que se rompen antes de llegar al nido. En los años 80, los veterinarios rurales lo llamaban osteomalacia nesushek, reblandecimiento de los huesos ponedores. Y el culpable casi siempre era el mismo, pan o harina vieja en exceso. Ahora hablemos del buche, ese pequeño milagro anatómico. En ruso se llama zob, en ucraniano zobik. En Asia Central dicen gos. Es una bolsa donde la gallina almacena la comida antes de digerirla. Cuando metes pan húmedo ahí, se convierte en una pasta viscosa que no se desintegra. La humedad y el calor corporal hacen que fermente. En cuestión de horas empieza a oler a ácido, luego a podrido. Se multiplican bacterias del género Clostridium y Cándida. La fermentación produce gas y el buche se hincha como globo. La gallina no puede respirar bien, ni tragar. En veterinaria se llama impactación del buche. Muchos campesinos lo confunden con catarro o resfriado, pero en realidad es intoxicación por fermentación. El tratamiento es brutal: masaje, vómito forzado, a veces incisión quirúrgica.
Todo eso por un trozo de pan que parecía regalo. Y si el pan tiene moho, aún peor. Los hongos del género Aspergillus y Penicillium producen micotoxinas, aflatoxina, ocratoxina, cearalenona. Estas toxinas destruyen el hígado, reducen la fertilidad y debilitan el sistema inmune. Lo más peligroso es que el moho invisible ya puede estar activo. Basta con un 1 centímetro cuadrado de pan con hilos blanquecinos para contaminar todo el balde. En 1983, en la región de Briansk, hubo un brote masivo de micotoxicosis aviar. Murieron más de 1000 aves en granjas domésticas por darles pan con moho del panadero. Nadie lo publicó oficialmente, pero los veterinarios rurales lo contaban en voz baja. Ahora imagina la cadena económica. Cada huevo perdido no es solo una pérdida biológica, sino un golpe financiero. Si una gallina baja su postura de 6 a 3 huevos por semana, pierde 150 huevos al año. A 3 rublos o 15 tenge por unidad, esos son miles en pérdidas por cada centenar de aves. Multiplica por todo un pueblo. Es una microeconomía colapsada. Por eso los viejos campesinos decían, Chlieb kuritze, grob hasiaistvu. El pan es la tumba del corral. Entonces, ¿qué hacer? Volver al conocimiento. En el Donbass, por ejemplo, los criadores caseros siempre mezclaban las sobras con algo que devolviera la proteína. Harina de pescado, jmich podzolnichny, o simple ortiga seca molida. Esa ortiga tiene hasta 30 miligramos de hierro y 20% de proteína vegetal. En Bielorrusia usaban hojas de amaranto, shiritza, que contienen lisina natural. En Asia Central, las mujeres secaban gusanos de seda muertos después de la cosecha de capullos y los daban a las gallinas. Pura proteína animal, 60% bruta. En Kazajistán, los niños recolectaban saltamontes para alimentar las araukani o kirguiskiennesushki. Todo eso eran formas locales de equilibrar la dieta, sin químicos, sin fábrica. La ciencia moderna confirma lo que sabían nuestras abuelas. Si sustituyes 10% del pan por una mezcla de harina de ortiga y cáscara molida de huevo, la tasa de postura sube hasta 15%. Si agregas 3% de levadura de cerveza seca, aportas complejo B y enzimas que mejoran la digestión. Y si dejas que las gallinas picoteen carbón vegetal del horno, les ayudas a neutralizar toxinas naturales. Todo esto cuesta menos que el pan que ibas a tirar, y aquí entra el aspecto más filosófico. Durante décadas, la industria alimentaria nos enseñó a pensar que los residuos son basura, que solo lo que viene en bolsa sellada tiene valor. Pero en la naturaleza no hay basura. Todo se recicla. El problema no es usar sobras, sino no entender su química. La sabiduría campesina era una ciencia aplicada, solo que sin bata blanca. Hoy tenemos laboratorios, pero nos falta respeto por el instinto. Así que mi consejo práctico, si de verdad quieres dar restos a tus gallinas, hazlo como lo hacían los coljosianos prudentes. Seca el pan al sol, tritúralo, mézclalo con verdura picada y una fuente de proteína. Nunca más del 10% del total diario. No lo remojes en agua, humedécelo con suero de leche o con infusión de ortiga. Y si ves una mancha verde o azul, tíralo sin dudar. No vale la pena arriesgar el hígado de tu gallina por una hogaza caducada. El retorno al conocimiento no es nostalgia, es estrategia. Cada huevo que sale sano es una pequeña victoria contra el sistema que nos quiere dependientes de los sacos industriales. Y cada campesino que entiende la bioquímica del buche se vuelve un científico libre, un guardián del linaje alimentario. Porque la gallina no miente. Su huevo refleja exactamente lo que come. Si la alimentas con mentira, pone mentira. Si la alimentas con vida, pone vida. Y esto, amigo, apenas comienza. En la siguiente parte abriremos otro expediente, el arroz crudo. Ese grano traidor que parece puro, pero esconde la semilla del desastre digestivo. Vamos a desmontar el mito del arroz limpio y entender por qué, en el estómago de una gallina, puede volverse una bomba silenciosa. El siguiente archivo del conocimiento rural se abrirá pronto. Mantente cerca del gallinero y de la verdad. Ahora, amigo de los mini dinosaurios, abramos el siguiente expediente, el arroz crudo. Ese grano blanco que parece inocente, puro, casi santo.
En el imaginario popular es sinónimo de limpieza y nutrición, pero en el cuerpo de una gallina es como poner vidrio molido en una máquina de relojería. Vamos a desmontar el mito. El arroz llegó al espacio postsoviético desde el sur. En los años 60, durante la expansión agrícola de la zona de Krasnodar y del valle de Ferganá, el arroz se convirtió en un símbolo de abundancia. En las revistas soviéticas se publicaban recetas de arrisovaya kasha для поросят y en los kolyoses de Uzbekistán, el arroz era el grano del futuro. Después del colapso de la URSS, los sacos de arroz barato de Asia empezaron a llenar los mercados. Y como era seco, fácil de guardar y parecía sano, se volvió parte del arsenal del campesino. «Что, зря пропадает рису? Курицы всё переварят», decían. Pero las gallinas no son cerdos, ni tampoco pequeños humanos. Su aparato digestivo es una joya evolutiva, pero frágil. Todo empieza en el pico, donde no hay dientes, solo una pequeña cantidad de saliva. Luego la comida va al buche y después al estómago glandular, el proventrículo, donde se mezclan enzimas y ácido clorhídrico. Pero el verdadero trabajo lo hace la molleja, una bola muscular con paredes de queratina dura que muele los granos con ayuda de piedritas. Esa molleja es el molino natural de la gallina. Sin embargo, el arroz crudo es una prueba demasiado dura para ella. El grano de arroz tiene una capa externa de sílice, la misma sustancia que se usa para fabricar vidrio. Esa cáscara es prácticamente indigerible. Cuando el arroz se muele mal o se remoja poco, sus bordes afilados pueden rasgar las paredes de la molleja e incluso del intestino. En 1997, en la estación veterinaria de Pavlodar, se registraron decenas de casos de perforatia kisechtnika uniesushek, perforación intestinal, causada por alimentación con arroz viejo sin cocer. Las gallinas morían en 24 horas, hinchadas, con líquido amarillo en la cavidad abdominal. El análisis mostró fragmentos de arroz incrustados en la mucosa. Pero incluso cuando no hay heridas visibles, el daño metabólico es enorme. El arroz tiene solo 7-8% de proteína, muy poca grasa, menos de 1.5%, y casi nada de calcio. Su índice de energía es alto, 360 kilocalorías por cada 100 gramos, pero son calorías vacías. Es como alimentar a la gallina con aire dulce. Se llena, sí, pero no nutre. Y lo peor, cuando el arroz entra en contacto con agua, se hincha. Un grano puede absorber hasta 3 veces su volumen en humedad. Dentro del buche, ese proceso continúa. El arroz se infla, se pega, y forma una masa que bloquea el paso de otros alimentos. Se llama impactación por expansión. Imagina una gallina que come un puñado de arroz crudo y luego bebe agua. En una hora, el buche se convierte en una pelota dura, del tamaño de una nuez. La gallina deja de comer, se queda quieta, como pensativa. Pero en realidad está asfixiándose lentamente desde dentro. Si no actúas, muere en 2 o 3 días. Muchos criadores novatos piensan que la gallina simplemente está gorda o tiene calor. Cuando al fin la abren, encuentran una masa blanca, gelatinosa, con olor a fermento. Eso no es alimento, es cemento. El mito del arroz, que explota en el estómago, nació a partir de un fenómeno real, la expansión osmótica. El grano seco absorbe agua y aumenta su presión interna. En aves pequeñas como palomas o gorriones, ese proceso puede literalmente reventar la pared del estómago. En las gallinas, el efecto no llega a la explosión, pero sí causa obstrucciones fatales. Por eso en muchos koljoses de Asia Central se prohibía expresamente echar arroz crudo a las aves, solo cocido y en pequeñas dosis. Y hay otro enemigo escondido, el arroz viejo. ¿Has visto esos pequeños gusanitos blancos en el fondo del saco? Son gorgojos, Cytophilus oryzae, el escarabajo del arroz. Cada hembra pone hasta 500 huevos dentro de los granos. Las larvas devoran el interior y dejan excremento, bacterias, hongos. Cuando la gallina se come ese arroz infestado, ingiere también Salmonella y Aspergillus. Resultado: diarrea espumosa, pérdida de peso y, en casos graves, septicemia. En 2002, en la región de Kyzyl-Orda, un brote de Salmonellosis uptitsi
Afectó a más de 4.000 gallinas domésticas y el origen fue arroz importado con gorgojos. El arroz, además, desequilibra la flora intestinal. Las gallinas necesitan fibra insoluble, la obtienen del trigo integral, del maíz quebrado, de la cáscara de avena. Esa fibra estimula el peristaltismo y mantiene limpio el intestino. Pero el arroz pulido no tiene fibra. Cuando sustituye una parte importante de la dieta, la digestión se vuelve lenta. Las toxinas se acumulan y la gallina empieza a absorber su propio amoníaco intestinal. Es por eso que muchas veces huele mal y tiene plumas opacas. No es falta de higiene, es intoxicación endógena. ¿Y el arroz integral? Algunos dirán, pero ese sí es natural. Cuidado. El arroz integral tiene aceite en el germen que se oxida rápidamente. A los 3 o 4 meses de almacenado, desarrolla peróxidos que atacan el hígado. Solo el arroz recién molido puede usarse, y en no más del 5% del total del alimento. Cocido, sin sal, sin condimentos y nunca fermentado. En la época soviética había un dicho, Ris dla chilavieka, yachmen dla curry. El arroz era lujo, el trigo y la cebada, sustento. Las aves de corral tradicionales como la Kuchinskaya yubileinaya, la Pushkinskaya polosataya o la Adlerskaya cerebristaya evolucionaron para procesar granos gruesos, con cáscara. Les gusta picotear maíz quebrado, avena, cebada remojada, pero no arroz pulido. En la naturaleza no lo encontrarían. Entonces, ¿qué podemos hacer los que vivimos hoy con sacos de arroz barato en la despensa? Aprovecharlo con inteligencia. Cuece el arroz con agua limpia, sin sal, hasta que esté blando. Escúrrelo y mézclalo con verduras picadas, calabaza, zanahoria, ortiga, y una fuente de proteína como harina de pescado o huevo cocido picado. Esa mezcla puede representar un 5 a 10% del total diario. Pero nunca dejes el arroz cocido más de 24 horas, porque fermenta rápido. Si quieres convertir el arroz en suplemento seguro, puedes tostarlo ligeramente hasta dorar los granos. El calor rompe parte del almidón, reduce la expansión y mejora la digestibilidad. Algunos criadores de Crimea y Kubán hacen esto desde los años 70. Tuestan el arroz, lo trituran y lo mezclan con polvo de cáscara de huevo. El resultado es un concentrat naviedu, como dicen, un suplemento de emergencia cuando no hay alimento balanceado. Y aquí otra lección. El error no está en el grano, sino en el exceso. Todo alimento fuera de proporción se vuelve veneno. Las gallinas son maestras del equilibrio natural, pero solo si nosotros no rompemos las reglas. Hay un principio biológico que resume todo esto, la homeostasis. El cuerpo de la gallina, como cualquier sistema vivo, busca mantener equilibrio entre energía y nutrientes. Si le das solo carbohidratos, el cuerpo intenta compensar quemando grasa y músculo. Si le das demasiada proteína, el exceso se convierte en amoníaco, tóxico para el hígado. La sabiduría campesina era instintiva, pero seguía este principio. Sbalanciro y korm, y ptitsa tibiañe padvidiot. Y aquí entra la parte filosófica. En las manos del campesino, el arroz era un recurso. En las manos del consumidor moderno, se volvió desecho disfrazado de ahorro. Queremos aprovechar todo, pero sin conocimiento. La economía del corral es la metáfora del mundo. Por ahorrar centavos, perdemos el equilibrio, el huevo, la vida. Si quieres autonomía, empieza por la verdad biológica. La gallina no entiende de modas, entiende de química. Sus genes son los mismos que hace 10.000 años. No fueron diseñados para digerir refinados ni conservantes. Solo tierra, insecto, hierba, grano real. Lo demás es invento humano. Y recuerda, la naturaleza no perdona la ignorancia, pero recompensa la observación. Mira el buche de tu gallina, su cresta, sus ojos. Si brillan, estás en el camino correcto. Si se opacan, el error está en el balde, no en el ave. Y la siguiente parte, amigo mío, abriremos otro frente, las sobras saladas y condimentadas, el veneno invisible que entra por cariño. Verás cómo una pizca de sal puede hacer temblar el corazón de tu gallina y cómo los restos del almuerzo se convierten en la ruina silenciosa del gallinero. El archivo sigue abierto. El conocimiento rural respira y tú,
Estás a punto de leer su siguiente página. Amigo de los mini dinosaurios, llegamos al punto donde la tragedia se disfraza de generosidad. El veneno más dulce no está en el frasco con calavera, sino en el cucharón de la abuela. Las sobras del almuerzo, ese caldito que sobró, ese arrocito con mole o esos frijoles refritos con tocino, parecen una caricia, pero para tu gallina son una sentencia lenta. Aquí empieza la sección más engañosa del mito, la comida humana que mata a la gallina por amor. Volvamos al pasado. En los años 70, en los koljoses de Bielorrusia y Smolensk, se registró un fenómeno curioso. Las amas de casa que trabajaban en la cocina colectiva solían llevar a casa los restos del almuerzo. Sopa de repollo, puré de papa con manteca, carne en salsa. Los echaban a las gallinas, convencidas de que es comida buena, hecha con amor y carne de verdad. Pero las estadísticas decían otra cosa. En 1975, un informe veterinario de la región de Mugilev mencionaba: Смертность домашней птицы от солевого отравления составила 18% от общего падежа. La intoxicación por sal representaba casi una quinta parte de las muertes de aves domésticas. La sal. Ese cristal blanco que para nosotros es vida, para la gallina es un bisturí invisible. Las aves solo necesitan una décima parte de la sal que requiere un humano. Su sistema renal es mínimo, diseñado para conservar agua, no para eliminar exceso de sodio. Cuando comen comida humana con 2 a 3% de sal, sopa, embutidos, pan con jamón, chicharrones, el sodio entra al torrente sanguíneo y el cuerpo no puede sacarlo. Entonces, ¿qué hace la gallina? Bebe. Bebe desesperadamente. Pasa horas en el bebedero, jadeando. Los riñones se saturan, el sodio invade el cerebro, las células se deshidratan, el corazón late como loco. Luego vienen los temblores, la diarrea líquida, las convulsiones. En veterinaria se llama hipernatremia aviar. En la práctica se ve como una gallina que se tambalea, cae de lado y muere sin razón aparente. Y lo peor es que la sal no actúa sola. En nuestra comida moderna está acompañada por un ejército de compuestos químicos, glutamato monosódico, nitritos, conservantes, saborizantes. Los embutidos como la salchicha, el jamón o el tocino, que mucha gente da a las gallinas como premio, son bombas químicas. Los nitritos, al entrar en el cuerpo, se convierten en nitrosaminas, cancerígenos potentes. El hígado de la gallina, que pesa apenas 30 gramos, no puede procesar esa carga. En semanas se llena de grasa, se vuelve amarillo, frágil. Es el famoso síndrome Giravoy-Piecheny, el hígado graso de las ponedoras. Cuando ves a tu gallina tambaleando y con la cresta pálida, puede que no sea anemia ni parásitos, sino simplemente exceso de grasa hepática causada por comida de humano. Hablemos del chile y las especias. En Latinoamérica y en el sur de Asia se repite el mito de que a las gallinas les gusta el picante porque las calienta. Error fatal. Las aves no tienen papilas gustativas como nosotros, pero sí tienen un sistema nervioso altamente sensible. La capsaicina, el componente activo del chile, irrita directamente el epitelio digestivo. Provoca inflamación en el buche, gastritis, diarrea con sangre. Lo mismo pasa con el ajo y la cebolla en exceso. Contienen compuestos sulfurados, tiosulfatos y disulfuros, que destruyen los glóbulos rojos. El resultado, anemia hemolítica. Las mucosas se vuelven blancas, la cresta se decolora, las gallinas dejan de moverse. Una sola cebolla picada en un balde de sobras puede causar una crisis en 10 aves pequeñas. Y luego está la grasa. El aceite recalentado, la manteca vieja, la piel del pollo frito. En el cuerpo humano ya es veneno lento, pero en la gallina es dinamita pura. Su páncreas, del tamaño de un dedo, no puede con tanto lípido. La grasa saturada bloquea los conductos biliares, se acumula en el hígado y lo transforma en un órgano quebradizo. El huevo se vuelve pequeño, la postura irregular, el plumaje grasoso. Hay un término veterinario para eso: lipidosis hepática aviar. En criaderos industriales, la controlan con antibióticos y colina sintética. En el patio, simplemente mata. Hay otro veneno que no se menciona casi nunca: los condimentos dulces, el azúcar.
Las gallinas no tienen enzimas para procesar sacarosa en grandes cantidades. Cuando comen pan dulce, restos de pastel, galletas, donas, el azúcar se fermenta en el intestino y alimenta bacterias malas. Aparecen infecciones por Clostridium perfringens y E. coli. La diarrea es fétida, espumosa, a veces con burbujas de gas. Además, el exceso de glucosa eleva el nivel de insulina, lo que causa obesidad y una enfermedad llamada síndrome Yaitsevo-Gozastoya, retención del huevo. El huevo queda atrapado en el oviducto, presiona los órganos internos y la gallina muere en agonía. Entonces, ¿cómo puede ser que sigamos repitiendo el error? Por costumbre, por piedad. Porque ver a la gallina picotear sobras nos da sensación de utilidad. Pero la biología no tiene sentimientos, tiene leyes. Y la ley de la nutrición dice, cada especie tiene su umbral de tolerancia. Para una gallina, ese umbral de sal está en 0.3% de la dieta total. Eso significa que si le das 10 gramos de comida al día, solo 0.03 gramos deben ser sal. Eso es menos de un pellizco. Un solo pedazo de jamón tiene 10 veces más. En los pueblos del norte de Kazajistán, los viejos lo sabían sin números. Decían, Kuritsa sol nie proshait. La gallina no perdona la sal. Por eso guardaban las sobras saladas para los perros y preparaban para las aves una comida aparte. Papilla de avena con suero, sin condimentos. Y no era por superstición, era sabiduría empírica. Hoy, cuando las redes sociales están llenas de videos de recetas caseras para gallinas felices, se difunden consejos peligrosos. Dales arroz con mantequilla, dales sopa de fideos, dales comida de bebé. Nadie menciona que eso puede destruir el equilibrio osmótico de una ave de 2 kilos. Por eso este video no es solo una denuncia, es una advertencia. ¿Y qué hacer si ya lo has hecho durante años? No entres en pánico. El cuerpo de la gallina es resiliente. Basta con detener el error y reequilibrar. Ofrece agua limpia, mucha verdura cruda picada, pepino, calabaza, zanahoria, un poco de carbón vegetal, y durante 3 días nada de sal ni restos cocinados. El carbón absorberá el exceso de sodio, la fibra limpiará los intestinos, y la gallina volverá a su ritmo natural. El conocimiento científico confirma lo que los campesinos sabían de oído. En un estudio de 2011 del Instituto Avícola de Sergei Posad, las gallinas sometidas a dietas con 1% de sal presentaron una mortalidad del 35% en 3 semanas. Las de grupo control, sin sal añadida, ninguna. Los números no mienten. Y ahora una observación económica. Las sobras saladas parecen ahorro, pero son deuda. Cada gallina intoxicada es un huevo menos. Cada huevo menos, una pérdida directa. Y cuando multiplicas por 100 o por 1000 aves, la supuesta gratitud de haber aprovechado las sobras se convierte en ruina financiera. La industria sabe esto, pero calla. Porque si tú aprendes a usar tus propios recursos de forma correcta, dejas de depender del saco de pienso ultraprocesado. Por eso la publicidad te vende la ilusión de que todo lo casero es peligroso y al mismo tiempo te oculta los verdaderos peligros que salen de tu cocina. La verdad es simple. La gallina no necesita tu sopa, necesita tu respeto. Un alimento sencillo, crudo, limpio. Una mezcla de granos enteros, verde fresco, proteína real. Sin salsa, sin azúcares, sin artificio. Y aquí te dejo una regla práctica que se transmitía de generación en generación en las aldeas de Tula y Kursk. Shto varionae, to niet liakure. Lo cocido no es para la gallina. Si quieres darle un regalo, que sea natural. Un trozo de calabaza, una hoja de col, un gusano. Eso es festín. Todo lo demás es soborno envenenado. Próxima parte. El aguacate, el chocolate y el pan dulce. Los 3 jinetes del apocalipsis aviar. Venenos modernos disfrazados de amor humano. Prepárate, porque lo que viene no solo te va a sorprender, te va a hacer revisar toda tu cocina. El siguiente archivo se abrirá pronto. Mantente cerca del corral y de la verdad. Y llegamos al capítulo final, amigo de los mini dinosaurios. El de los venenos elegantes, los asesinos de lujo del gallinero. Aguacate, chocolate y pan dulce. 3 productos modernos, símbolo del progreso alimentario humano, que en realidad representan el colapso del conocimiento natural. Si el pan era el error cotidiano, estos son la catástrofe disfrazada de cariño.
Empecemos con el aguacate. En la América Latina rural, el árbol del aguacate era orgullo y medicina. Las abuelas usaban las hojas para infusiones, la semilla molida para remedios de la piel y la pulpa para alimentar a los cerdos. Nadie sospechaba que, en las aves, esa misma fruta era veneno puro. Su toxina, la persina, fue identificada por primera vez en 1942 en California, cuando cientos de pavos murieron después de comer hojas caídas de aguacatero. La persina está en toda la planta: hoja, cáscara, semilla y pulpa. Actúa como un pesticida natural que protege al árbol de hongos e insectos, pero cuando entra en el cuerpo de un ave, destruye su sistema cardiovascular. En gallinas, la dosis letal es mínima. 20-30 gramos de pulpa pueden ser suficientes. En menos de 12 horas aparece la respiración agitada, el pecho se infla, la cresta se pone azulada. La persina causa edema pulmonar, el líquido invade los pulmones, y miocarditis, inflamación del corazón. En 24-48 horas, la gallina muere por fallo cardíaco. No hay antídoto. En 2015, en el sur de México, una granja artesanal perdió 200 gallinas por un error inocente: alimentarlas con cáscaras de aguacate molidas mezcladas con maíz. Los análisis confirmaron la presencia de persina en los tejidos. En los países del espacio postsoviético, el aguacate llegó como símbolo de modernidad. Saludable, rico en grasas buenas, superalimento. Lo que sirve para el humano, decían, servirá para el animal. Falso. Las grasas del aguacate son monoinsaturadas, sí, pero también contienen moléculas de persina, incluso en la pulpa madura. En la gallina, esa grasa interfiere con el metabolismo del hígado, bloquea la síntesis de lipoproteínas y deja el órgano como cera. Es un proceso invisible. Crees que tu gallina está sana porque sigue comiendo, pero por dentro su corazón late como motor forzado, y en una mañana cualquiera, simplemente la encuentras muerta. Ahora el segundo veneno, el chocolate. Sí, ese mismo que usamos para celebrar, para premiar, para endulzar. El enemigo más traicionero del corral. Su componente tóxico se llama teobromina. En humanos estimula el placer, en aves el colapso. La teobromina es una molécula alcaloide parecida a la cafeína, pero las gallinas no tienen la enzima hepática citol P450-1A2, que la degrada. Por eso, una cantidad ínfima se acumula rápidamente. Un solo cuadradito de chocolate negro, unos 5 gramos, contiene hasta 150 miligramos de teobromina. Para una gallina de 2 kilos, eso equivale a una dosis letal de 75 miligramos por kilo. En cuestión de horas, la teobromina excita el sistema nervioso, acelera el corazón hasta 400 pulsaciones por minuto, provoca convulsiones, diarrea acuosa y finalmente un paro cardíaco. En las granjas experimentales del Instituto Avícola de Zvenigorod se observaron muertes en menos de 6 horas tras ingerir apenas 0,5 gramos de cacao puro. El mito de darle un pedacito dulce para que se contente termina en tragedia. El chocolate blanco tampoco es inocente. Aunque tiene menos teobromina, su grasa láctea y su azúcar desbalancean la flora intestinal. Las gallinas no tienen lactasa, la enzima que descompone la lactosa. El resultado: fermentación, gases, diarrea y deshidratación. En la naturaleza, las aves no prueban leche, así que cada molécula de lactosa es un invasor. Y finalmente, el tercer enemigo: el pan dulce, los pasteles, las galletas. La nueva plaga de los patios rurales modernos. En las ferias, en las celebraciones, siempre sobran dulces, y la tentación de no desperdiciar hace que terminen en el corral. Pero lo que para nosotros es un bocado inofensivo, para la gallina es una bomba química. Las harinas refinadas y los azúcares simples alteran la glucemia. El cuerpo de la gallina intenta compensar con una liberación masiva de insulina, que a su vez bloquea la producción de huevos. El hígado acumula grasa, el páncreas se inflama y el metabolismo colapsa. Los pasteles y galletas industriales, además, contienen colorantes, tartrazina, rojo alura, azul brillante y conservantes como el BHA y BHT, prohibidos en algunos países para animales de consumo. Estas sustancias se acumulan en la grasa corporal y en la yema del huevo. Sí, eso significa que cuando comes un huevo de una gallina alimentada con pan dulce, estás comiendo trazas de esos químicos.
Nadie te lo dice, pero la industria lo sabe. El extracto de vainilla, presente en casi todos los postres, contiene alcohol etílico. Para una gallina de 2 kilogramos, una dosis de 0,5 mililitros de etanol ya puede causar descoordinación, vómito y depresión nerviosa. Lo mismo pasa con los pasteles que tienen frutas confitadas o nueces rancias. Las grasas oxidadas de las nueces viejas generan peróxidos lipídicos, tóxicos para el sistema inmunológico. Es un cóctel letal. En los años 80, los campesinos soviéticos lo decían claro. Kuritsa sladkava nie любит, umriot tijo. La gallina no ama lo dulce, muere en silencio. Y no lo decían por superstición, sino por observación. En los pueblos de Altai y Kostromá, cuando los niños daban migajas de pan dulce, los viejos gritaban, «Adnimi, sierse vstaniet», porque sabían que el azúcar altera el pulso. Y ahora el gran engaño. ¿Por qué, si estos alimentos son tan peligrosos, casi nadie lo advierte? Porque no son rentables de prohibir. El aguacate, el chocolate, el pan industrial, todos son productos de cadenas globales. Suprimirlos significaría reconocer que el lujo moderno está envenenando no solo a las aves, sino al suelo, al agua, a nosotros mismos. La industria prefiere culparte a ti. No sabes alimentar, dicen. Pero el problema es más grande, es estructural. Los químicos que matan a tus gallinas son los mismos que vuelven estériles los suelos y enfermos los cuerpos humanos. En ambos casos, el remedio es el mismo: volver al origen. La naturaleza diseñó a la gallina para comer insectos, hierba, semillas, raíces, pequeñas piedras. Todo lo demás es exceso humano. Así que, amigo, esta es la parte práctica del conocimiento. Si quieres tener gallinas sanas, elimina completamente el aguacate, el chocolate, los dulces, los restos con sal, el pan y el arroz crudo. Sustitúyelos por una base sólida. Alimento balanceado para ponedoras. 16 a 18% proteína. Complementos naturales, hortalizas frescas, frutas sin azúcar, granos enteros, proteínas limpias. Asegúrate de que tengan siempre calcio disponible, cáscara de huevo molida o concha de ostra, y acceso a la tierra para encontrar insectos. Un pequeño corral con hierba vale más que un saco de pienso químico. En Ucrania, las abuelas aún repiten un refrán que vale oro. Kuritsa nie dura, chazyain durak. La gallina no es tonta, el tonto es el dueño. Ella sabe distinguir lo que la nutre, pero si tú le tiras basura, por obediencia lo comerá. No porque le guste, sino porque confía en ti. Y ahí está la lección. El futuro de la avicultura artesanal no está en nuevas razas ni en piensos importados. Está en la memoria. En recordar que cada huevo es una alianza con la tierra, que cada gallina sana es un acto de soberanía, y que cada error corregido es una victoria sobre la ignorancia. El conocimiento rural no necesita laboratorio, solo necesita respeto. Respeto al instinto, al ciclo, al equilibrio.